ہم نے ہمیں کو ستایا اسی لیے تو غیروں نے قبضہ جمایا. ہم نے اپنے آپ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر واقعی میں مومن ہے. ایک مومن کا مرتبہ رب نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے اگر مومن جس قبرستان پر سے گزر جائے اس قبرستان سے اللہ عذابوں کو اٹھا لیتا ہے. مومن گزر جائے اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں کچھ دے نہ دے, ہمیں کچھ عطا کر یا نہ کر, لیکن مومن ہونے کا شرف عطا کر. مومن تو ہو جائے وہ مومن. اپنے بڑے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں, اسلام میں بڑے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں, بڑے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں. جب ایک گھر میں مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے حکم ہوا کہ اس کے کانوں میں اذان کا پیغام, یعنی کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کانوں میں اذان, رب کا پیغام اس کے کانوں تک پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر اللہ. سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جسے تجھے پیدا کیا, تجھے پیدا کیا, ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے ابھی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوا ہے اور اس کے کان میں یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی بادشاہ ہے, کائنات میں اگر کوئی تعریف کے لائق ہے, کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے, کائنات میں اگر کوئی بندگی کے لائق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ ماں اور باپ اس پیغام کو اس بچے کے کانوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ بچہ اور جب وہ بیٹا اس ماں کی گود میں جاتا ہے جو کنیز فاطمہ ہے, سرکار سیدنا خاتون جنت کی کنیز ہے. کاش اگر وہ ماں اپنے بیٹوں کو قرآن کی آیتیں سنا کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کرے, بچوں کی پرورش کرے تو اس بچے کی قسمت کا عالم کیا ہوگا, اس بچے کے نصیب کا عالم کیا ہوگا. کاش اگر اسی بچے کو سرکار سیدنا داستان علی سنایا جائے, کاش اگر اسی بچے کو سرکار سیدنا داستان امام حسین سنائی جائے. اور ادھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ قرآن جس میں ساری جہان کی حکمتیں ہیں, ساری دنیا کی تعریفیں ہیں, ساری دنیا کی حکمتیں ہیں, وہ اسے قرآن کریم بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے, قرآن حکیم بھی ہے. جو چاہو اسی قرآن سے ملے گا, سب کچھ اسی قرآن میں ہے. دنیا کی ساری کائنات کی کامیابیاں اسی قرآن میں ہیں. بڑے بد نصیب ہیں ہم اور آپ جو ہمیں سب کچھ رب نے عطا کر دیا. قرآن ہمیں عطا کر دیا, قرآن ہمیں اس رب نے عطا کر کے یہ زمانے کو بتا دیا کہ تیرا دین یہ ہے, تیرا مذہب یہ ہے. کائنات میں رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر تو قرآن کو مکمل طور سے قرآن کو سمجھ لے, قرآن سے محبت کر لے, اگر تو کسی بیمار پر پڑھ کر کے ایک سورت بھی دم کر دے گا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. وہ شفا اسی لیے فرمائے گا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن میں نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی, قرآن کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اگر شاید بندہ ساری عمر پوری زندگی اگر قرآن کی فضیلتوں کو عطا کرے تو وہ عطا نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ جتنا ہمارا یہ دار و مدار ہے, اسلام کا دار و مدار ایمان پر دار و مدار ہے. ایک غریب انسان ہے, پہلے تو وہ بہت دولت مند ہوا کرتا تھا, پیسے والا ہوا کرتا تھا, اتنا پیسے والا ہوا کرتا تھا کہ جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا تھا تو وہ شخص جو ہے کہ پورے بستی میں اہل بستی کو دعوت دیتا تھا, اپنے گھر میں ذکر شہداء کربلا کراتا تھا, اپنے گھر میں امام حسین کا ذکر کراتا تھا اور امام حسین کا شبیل, امام حسین کا لنگر بٹواتا تھا. اور جو ہے کہ پوری بستی اس لنگر کو کھا کر کے شراب ہوتی تھی. لیکن ایک دور ایسا آیا, ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس غریب کے گھر, وہ غریب ہو گیا, اس کے گھر میں کچھ نہیں بچا, اس کے گھر میں کچھ کھانے کو لگی. اب وہ پریشان ہو گیا. ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے,
ایمان والوں دیکھ لو کہ ہمیں کیا کیا نہیں ملتا، اور ہمیں کیا ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ عقیدت سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مکمل ہے، اگر ہماری عقیدت سچی ہے، اگر ہماری محبت پکی ہے تو اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا بندہ تو مجھ پر یقین رکھ، مجھ پر ایمان رکھ، اور تجھے میں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ غریب جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، چھت پر چڑھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر کے زارو قطار ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک دور ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا جب تیرے محبوب کے نوازوں کا میں لنگر کراتا تھا، فاطمہ کے لال کے میں جلسے کراتا تھا، فاطمہ کے لال کی مجلسیں کراتا تھا، خاتون جنت کے لال کے میں کی شبیل بٹواتا تھا، پوری بستی سیراب ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو لے کر کے عرض کرتا ہے مولا آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ پیچھے سے بیوی آتی ہے، آ کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے شوہر، میرے سرتاج، یہ مانا کہ آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن رب نے پھر بھی کچھ عطا کر دیا، کچھ چھوڑ دیا ہے تمہارے لیے۔ عرض کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کہا رب کی ایک دولت ہے، رب نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن 2 بچے ہیں، 2 اولادیں ہیں جو ہمیں رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو کہا اس کا کیا ہونا ہے؟ کہا ان کو دولہا بناتی ہوں، سجاتی ہوں، سنوارتی ہوں، اور اس کے بعد میں امام حسین کے نام پر ان کو فروخت کر دیا جائے، بیچ دیا جائے۔ اتنا سنا آنکھوں میں آنسو لے کر کے میاں بیوی دونوں راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ہے کہ ماں اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو دولہا بناتے ہیں، اور دولہا بنانے کے بعد میں باپ اپنے بیٹوں کو مصر کے بازار میں لے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک مصر کے بازاروں میں بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور باپ آواز دیتا ہے کوئی غلام حسین خریدنے والا ہے، کوئی نبی کے غلاموں کو چاہنے والا ہے، کوئی امام حسین کے نام پر یہ بکنے والے شہزادے ہیں، ہے کوئی ان کو خریدنے والا؟ لیکن صبح سے لے کر شام ہو جاتی کوئی خریدار نظر نہیں آتا ہے۔ ادھر ہوتا یہ ہے کہ جب واپس ہونے لگتے ہیں بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا جان آج مجھے کوئی خریدنے والا نہیں آیا، آج امام حسین کا کوئی چاہنے والا نہیں آیا، اگر مجھے خرید لیا گیا ہوتا تو میرے گھر میں جلسہ ہوتا، میرے گھر میں ذکر شہدائی کربلا ہوتا، آج میرے بابا جان تمہیں پیسہ مل جاتا اور امام حسین کے نام پر میرے گھر میں محفلیں کی جاتی، میرے گھر میں کتنی رحمت کی برسات ہوتی، میرے گھر پر رحمت و نور کی بارشیں ہوتی۔ مجھے اپنے بکنے کا غم لگی ہے، امام حسین کے نام پر اگر 1000 بار مجھے فروخت کر دیا جائے پھر بھی بکنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو ہے کہ بچے عرض کرتے ہیں، اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے ماں کا خیال آتا ہے، میری ماں سوچ رہی ہوگی میں نے اپنے نونہالوں کو بکنے کے لیے بازار میں بھیجا ہے لیکن نہیں بک سکا، تو افسوس بچوں کے چہرے بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، بچوں کے چہرے اداس ہو جاتے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو لے کر کے گھر کی جانب چلتا ہے، ایک گھڑ سوار آتا ہے اور گھوڑے سے تیز گرد و غبار اڑتی ہوئی آتی ہے، گھوڑے پر گھڑ سوار آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا یہ بچے جو تیرے ہیں کیا یہ بیچنے کے لیے بازار میں لایا ہے؟ کہا ہاں میں فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا ان کی قیمت کیا ہے؟ کہا ارے گھڑسوار تو ہی قیمت بتا دے۔ ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی اور تھیلی پھینکنے کے بعد وہ شخص کے پاس تھیلی، اس شخص کی طرف تھیلی پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد کہا کہ ان بچوں کو، ان نونہالوں کو میرے گھوڑے پر بیٹھال دے۔ جب انہوں نے کہا کہ میرے گھوڑے پر بیٹھال دے، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ پیسے تو نے پھینکے ہے، یہ تھیلی جو تو نے پھینکی ہے، اس میں جو بھی ہو، جو قیمت تو نے دی ہے، یہ مجھے ہاتھ میں اٹھا کر کے دے۔ میں امام حسین کے نونہالوں کو بیچ رہا ہوں، میں دنیاوی بازار میں نہیں ہوں، میں آقا امام حسین کے بازار میں ہوں۔ آقا امام حسین کی محبت میں اپنے نونہالوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوں اور تو مجھے تھیلی پھینک کر کے دے رہا ہے۔ اور وہ آنکھوں میں گھڑسوار آنسو لے کر کے عرض کرتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے وفادار، میرے بھائی، میرے ہاتھ ہی لگی ہے، میں تجھے ہاتھوں سے کیسے اٹھا کر کے تھیلی پیش کر دوں؟ پتہ یہ چلا ایمان والوں، سرکار سیدنا عباس علمدار کی وسعت تھی کہ گھڑسوار آتے ہیں، وہ نونہالوں کو خریدتے ہیں، خرید کر کے وہ اشرفیوں کی تھیلی دیتے ہیں اور واپس چلے، بچوں کو لے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص آتا ہے، اپنے گھر پر آتا ہے اور اپنی بیگم سے کہتا، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے بیوی انتظام ہو چکا ہے، اے بیگم انتظام ہو چکا ہے، قدرت نے انتظام کر دیا ہے، پوری بستی میں
साजो सामान का इंतजाम किया जाता है, पूरी बस्ती में दावत दी जाती है, दावत इमाम हुसैन दी जाती है, मजलिस का जो है मजलिस की दावत दी जाती है, और जो है कि रात के पहर में मजलिस होती है, इमाम हुसैन का लंगर होता है, तमाम सामईन इकट्ठे होते हैं, जिक्र शुहदाए करबला के नारे लगाए जाते हैं, अली के लाल के नारे लगाए जाते हैं, अली के लाल का जिक्र हो रहा है, फातिमा के लगते जिक्र का जिक्र हो रहा है, आने वाले आ रहे हैं, इमाम हुसैन का लंगर खा रहे हैं, बड़ा बेहतरीन इंतजाम किया गया, फातिमा के लाल पर सब कुछ निछावर कर दिया गया। जब सारे लोग चले जाते थे, जब सारे लोग चले जाते थे, तो उसकी बेगम, उसकी शरीके हयात दरवाजे पर खड़े होकर के जब खाली बिस्तर देखती है तो सारू कतार रोने लगती है। एक शायर ने कहा था, दिले नाशाद की हालत दिले नाशाद ही जाने, गमे औलाद कोई साहिब औलाद ही जाने। माँ की ममता का ये आलम है, माँ की मोहब्बत का ये आलम है कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ कर दी जाए और माँ की ममता को एक तरफ कर दिया जाए, माँ की मोहब्बत को एक तरफ कर दिया जाए। जैसे कि अपने बच्चों से, अपने नौनिहालों से खाली बिस्तर को देखा रोने लगती है और रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करती है, मौला ये मेरे नौनिहाल जहाँ भी हो तो उनकी हिफाजत फरमाना। ऐ परवरदिगारी आलम, तेरे महबूब के नवासों पर अपने लालों को कुर्बान कर दिया गया, अपने लालों को जो है कि फरोख्त कर दिया है, मैंने बेच दिया है। इधर जो है कि शौहर ने देखा कि मेरी बीवी रो रही है, मेरी बेगम रो रही है, आंखों में आंसू लेकर के तसल्ली दे रहा है और कह रहा, पागल, अरे नादान तू जो है कि आंखों में आंसू लेकर के रो रही है, बचे क्या, रोने की वजह क्या है? अरे तूने ही तो करबला वालों के नाम पर अपने लालों को बेच दिया है। अरे वो करबला वाले गए जिन्होंने सारी कायनात पर अली अस्कर को कुर्बान कर दिया गया। अरे वो करबला वाले गए जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए 6 महीने के बच्चों को भी दे दिया गया, 6 महीने की बेटों को भी दे दिया गया, जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए तमाम जो है कि अपने अहल अयाल को लुटा दिया और करबला में कुर्बान करा दिया। अब चाहिए क्या है? अरे तू रोती है, अरे उनकी शान तो देख, उनकी अजमत तो देख, जो सबको सब नौजवानों को शहीद कर चुके, नौजवानों को दे दिया, अपने जवानों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, राहे करबला में सब कुछ लुटा दिया, कुछ बाकी ही नहीं रहा। अरे तूने तो नौनिहालों को देने के बाद आंख से आंसू बहा रही है, बेगम कह रही है, मेरे शौहर, मेरे सरदार ने सिक्के की बात रही है, मैंने बेच दिए है तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आलम ये होता है, थोड़ी देर के बाद में जब साफ सन्नाटा हो जाता है, रात की पहर में एक नकाबपोश औरत आती है और जो है कि अब दोनों बच्चों को लेकर के आती है, दोनों बच्चों को साथ में लेकर के आती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, दरवाजे पर आवाज देती है, ए बहन दरवाजे को खोलो। दरवाजा जो ही उस बहन ने खोला, खोलने के बाद अपने दोनों शहजादों को पाया और वो पैरों में गिर जाती है, क्योंकि वो सोच रही है कि जो बच्चों को दी हुई कीमत थी, जो बच्चों की दी हुई रकम थी, अब वो खर्च हो चुकी है, इमाम हुसैन के लंगर में जा चुकी है, इमाम हुसैन की महफिल में जा चुकी है, इमाम हुसैन के शबील में जा चुकी है। तमाम लोग शेराब होकर घर चले गए, फैज़याब होकर घर चले गए। अब मेरे पास पैसे लगी है, कदमों में गिर कर के अर्ज करती है, मेरी बहन, मेरे बच्चे नौकरी के लायक नहीं है, मेरे बच्चों ने नौकरी नहीं की है, मेरे बच्चे गुलामी के लायक नहीं, मेरे बच्चे अभी मासूम हैं, मेरे बच्चे गुलामी नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चों से कोई खता हुई हो, मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो, खुदारा मेरे बच्चों को माफ कर दो, ये नौकरी के लायक नहीं है, ये गुलामी के लायक नहीं है। अरे मैं समझती हूँ आप लेकर के आई है इसलिए कि ये नादान है, ना समझ है, ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, ये गुलामी नहीं कर सकते हैं, ये सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए तो आप लेकर के आई है। वो जो है कि पैरों में पड़ी हुई औरत, वो 2 बच्चों की माँ पैरों में जो पड़ी थी, जो खातून लेकर के आई थी, उन्होंने जो उठा करके उन्हें सीने से लगा लिया और ये अर्ज किया कि सुन, ये इरशाद फरमाया है, सुन नादान, ए खातून जन्नत की लगते जिगर, ए सुन खातून जन्नत की वफादार, खातून जन्नत की कनीज, सुन ये फातिमा है तेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है, ये किसी के औलादों को लेती नहीं है, ये किसी के औलादों को लेती नहीं है, ये किसी की औलादों को लेती नहीं है, ये तो औलादें इनके
इनके घर से मिलती है। अरे इनके घर से ना जाने कितने लाबलद औलाद वाले हो गए जिनकी कोई औलाद नहीं थी। इनके करम से, इनके सदके में, इनके जो है कि नाम से इमाम हुसैन का नाम लेकर के ना जाने कितने बे औलाद से साहिब औलाद। अरे हम उस आका इमाम हुसैन की चाहने वाले, हम आका इमाम हुसैन की दीवानी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेशुमार फजीलतें, शायद अगर हम हर कदम पर चलने की कोशिश करें, ये दुनिया आज हमें हिकारत की निगाहों से देखती है, ये ज़माना आज हमें कोई आतंकवादी कहता है, ये ज़माना हमें हिकारत की निगाहों से देखने वाला। अरे नादान, ये तो तूने सोच लिया होता कि जो पैदा होते ही पाक किया जाए, पैदा होते ही जिसके कानों में अजान की सदाएं बुलंद की जाए, पैदा होते ही जिसके कानों में रब कदीर का ऐलान किया जाए, रब की बड़ाई बयान की जाए, रब की बड़ाई की जो है कि तारीफ की जाए, उसके कानों में रब जलाल की हमदो सना की जाए, वो गद्दार नहीं हो सकता है बल्कि वफादार होता है। वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता, वो इस्लाम का गद्दार नहीं हो सकता, वो इस्लाम का वफादार होता है, वो कुरान का वफादार होता है, ईमान का वफादार होता है। और जिसके कानों, जो इस्लाम से महरूम रहता है, जो दीन से महरूम रहता है, जो नबी की सुन्नतों से महरूम रहता है, जो नबी की हदीसों से महरूम रहता है, वो आतंकवादी हो सकता है, ईमान वाला आतंकवादी नहीं हो सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कौम में चाहे वो गरीब हो, गोरा हो या काला हो, अदना हो या आला हो, कोई भी हो, अगर कोई जालिम जुल्म करता है और जुल्म करने के बाद वो नमाज पढ़ता है, वो रोजे भी रखता है और हज भी करता है, सब कुछ कर ले, पूरी जिंदगी अपनी काबे में फना कर दे, पूरी जिंदगी काबे का तवाफ करते करते अपनी फना कर दे, पूरी जिंदगी को इबादत इलाही में गुजार दे, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते पढ़ते गुजार दे, लेकिन भला नहीं हो सकता है। इसलिए उसने उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म ढाया है, खुदा की मखलूक पर जुल्म ढाया है। खुदा की मखलूक कोई भी हो, चाहे वो दरिंदे हो, परिंदे हो, कोई भी खुदा की मखलूक में हो, शायद अगर वो खास तौर से अगर खुदा के बंदों पर जुल्म ढाता है, मेरे आका का फरमान है, चाहे जितनी नमाजें उसके साथ हो, चाहे जितने रोजे उसके साथ हो, लेकिन आका से, अहमद मुख्तार से, मदीने के ताजदार से बख्शिश की उम्मीद ना रखे, उसके लिए कोई बख्शिश की उम्मीद हो ही नहीं सकती है। मेरे आका का फरमान है, जो ईमान वाला हो और उसके बाद खुदा के मखलूक पर जुल्म करे, खुदा के मखलूक को सताए, खुदा के मखलूक को नाजायज बेजा खून बहाए। इसलिए प्यारे, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों बार हम शुक्रिया अदा करें, उस रब्बे कायनात ने हमें जो है कि हमें उस परवरदिगार आलम ने अपना महबूब का सच्चा और पक्का उम्मती बना करके दुनिया में भेजा है। और प्यारे, हमें जो है कि अगर इसी तरीके से जलसे कराए जाते हैं, ये मीलादें कराई जाती है, इसलिए हमारे दिलों में रोशनी पैदा हो, हमारे दिल रोशन रहे, हमारे ईमान ताज़ा रहे, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हो, हमारी ज़िंदगियों में निखार पैदा हो, हमारी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा रोशन हो, हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब हों, हम कामयाब हों, हमारे घर रोशन रहे, हमारी आने वाली नस्लें कामयाब रहे, हमारी आने वाली नस्लें इसी तरीके से ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र हुसैन मनाती रहे, हमारी आने वाली नस्लें इसी तरीके से नबी के ज़िक्र में सरसार रहे, नबी के ज़िक्र में नहाती रहे, नूरे नबी के ज़िक्र में इसी तरीके से हमारी आने वाली नस्लें फैज़याब रहे। और ये जलसे, ये ज़िक्र जो होते हैं, इसीलिए होते हैं कि हमें खुदा दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे। परवरदिगार आलम हम सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सबों के दिल में हक़्क़े रसूल पैदा फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी प्यारी प्यारी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम ये जिक्र किया गया है और जो महफिल सजाई गई है मौला, तो अपनी प्यारी प्यारी बारगाह में अपने हबीब के सदके इस महफिल को कामयाब फरमा। जिन लोगों ने, जिसने इस महफिल को कामयाब करने में खर्चा किया गया, ऐ परवरदिगार आलम अपनी मेहनत की कमाई से खर्च किया गया मौला, आज की महफिल की बरकत से इस घर से हजारों बलाओं को इस घर से महफूज फरमा दे। परवरदिगार आलम हर मुसीबत से महफूज फरमा दे। परवरदिगार आलम और जितने सामीन हाजिर हैं मौला, जितने सामीन हाजिर हुए हैं, परवरदिगार आलम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। हम में से जिनके नेक इरादे हैं मौला, अपनी बारगाह में नेक इरादों को कबूल फरमा। जो लोग कर्जदार हैं मौला, उन्हें कर्ज से बारी, कर्ज से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अस्सलाम वालेकुम।